श्री अंगद अरविंद पद आनंद कंद मुकंद हर पर धर सिर नमः कर शरण हरण दुख दंद दुरा श्री अंगद अरविंद पद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ जी साजी नवाजी साध संगत जी, जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शोभायमान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी किरपा रहमत दा सदका गुरुद्वारा शहीदां संत बाबा निहाल सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी के अस्थान के उत्ते संध्या के दीवान की हाज़री भर रहे हाँ। संध्या के सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी के कीर्तन रहरास साहिब जी के पाठ होए उपरंत गुर इतिहास की लड़ीवार कथा जो निता प्रति का अस्थान का नियम है, उस मुताबक रल मिल के आपां हाज़री भर रहे हाँ। आओ जिमें सतगुरु पातशाह जी कृपा करके आप बुलाउणगे, आप सेवा लैणगे, उन्हां दे भाणे दे विच, उन्हां दे हुक्म दे विच, उन्हां दी रजा दे विच आपां सतगुरु के चरणों में बैठ के धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना सुंदर इतिहास सरवण करिए। भाई बाला जी और सतगुरु नानक देव जी महाराज जी नूं सतगुरु साहब जी के पिता मेहता कालू जी ने 20 रुपये दे के सच्चा सौदा करन दे लई भेजिया। आख्या पुत्र नानक इस नगर तो किसी होर दूर नगर दे विच जा, उत्थों सस्ते मुल का सौदा खरीद के जिहदे विचों बहुत लाभ होवे, बहुत नफ़ा होवे, वो तू खरीद के लिया, उसनूं महंगे भाव बेच दई। इस तरीके दे नाल हौली हौली तेरा व्यापार चल पवेगा, तैनूं सौदा करना, व्यापार करना, बिजनेस करना आ जाएगा। भाई बाला जी नूं नाल साथी बना के भेजिया। पिता मेहता कालू जी ने 20 रुपये भी उन्होंने फड़ाए, सतगुरु जी के हाथ नहीं फड़ाए, क्योंकि सतगुरु जी के सुभाव तो जाणू सन कि सतगुरु साहब जी पता नहीं कित्थे गवा आउण, किस नूं दे आउण। इस करके भाई बाले नूं नाल इन्हां दा साथी बना के भेजिया। वख-वख पिंडां शहरां नगरां नूं लंघदे होए भाई बाला जी और सतगुरु साहब जी चूड़काना नगर के नेड़े एक जंगल दे विच पहुँचे आ, जिस शहर का नाम अजकल फरूखाबाद पाकिस्तान सरकार ने रखा, पर दुनिया दे विच सच्चा सौदा करके ही उस स्थान का नाम ते उस शहर का नाम जानिया जांदा। सतगुरु साहब जी ने जंगल दे विच जाके वेख्या एक बहुत वड्डा आश्रम है। आश्रम दे विच अनेकां ही साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं। कोई धूने ला के बैठा है, कोई पुट्ठा लटक रहा है, कोई एक पैर दे भार खड़ा है, कोई पानी दे विच गल गल तक खड़ के रब दे नाम दा सिमरन कर रहा है। इउं जदों इन्हां साधु महात्मा दे कोले गए, इन्हां दा एक मुखी संत सी जिसदा साध संगत जी बड़ा तप तेज, इन्ना तपस्वी सी मानो तप ने ही रूप धारण किया होवे। सतगुरु साहब जी इहदे कोल गए, जाके नमस्कार कीती, जिग्यासा दे सहित पूछया संत जी आप जी का नाम की है? तो उन्होंने दस्या मेरा नाम संत रेण है,
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੇਣ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰੇਣ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਗਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਦੀ ਛਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਪੀਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗੋਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹਨ, ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ ਜਿਹ ਰਚ ਲੁਭਾਏ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਚ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਨਗਨ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੀਤੀ ਦੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤ ਬਾਣੀ ਖਰੀਦੀ। 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਚੌਲ, ਪਤਲੇ ਚੌਲ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ। 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਘਿਓ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਖੰਡ ਖਰੀਦੀ, 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਵਾਹ ਨੂੰ, ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛਕ ਛਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨ ਹਰਨ ਦੁਖ ਦੁੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੁੰਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁੰਦ। ਦੁੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਦੁੰਦ ਕਹੀਏ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਈ ਜਬ ਹਮ ਗਲਨੇ ਦਿਨ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਛਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੋਲੇ ਸੰਤ ਵਿਰਹ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਮਰ ਉਹ ਬੜੀ ਲਘੂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਚਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ
ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹਨ। ਤੁਮ ਸੁਆਨ ਕੀਨ ਬਹੁ ਭਾਉ। ਇਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਰਿੰਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਭਾਉ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾਅ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਭੋਜਨ ਸੋਜ ਆਨ ਜਬ ਵੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚਲਨ ਰਜਾਏ ਦੀਨ ਤੁਮ ਕੈਸੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਛਕ ਛਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਸੁਨ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਬਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਰੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਏਕੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣਗਾਨੀ। ਬੜਾ ਕਲਾਵਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਦੁਰਿਓ ਰਹਿ ਗਤ ਜਾਨ ਪਰੇ ਨ ਜਾਨੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੁਰਿਓ ਰਹਿ, ਛੁਪੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਇਓ ਅਸੈ ਮੁਝ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਇਓ ਅਸਹਿ ਮੁਝ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਦੀਨੀ ਜਾਨ ਰਜਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ ਕੈ ਤਬ ਕੀਨੋ ਪੁਨਾਸਨਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਛਕ ਛਕਾ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਗੇ ਸਵਾਦਨ ਰੇ ਰਸਨਾ। ਸਾਰੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਸਦਾ ਘ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਓ ਸੰਗ ਪਾਏ ਸੋ। ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸੁਦਾਦਰ ਦਰਦੇ ਖਾਏ ਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਪ੍ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਬੜਿਓ ਹਮ ਜਾਣੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਨਦੀਨ ਸੁਧ ਦੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਲਈ ਹੈ, ਖਬਰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਦ ਦਿਵਸ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਤਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਕਰ ਹਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਦਿਸ਼ ਕਵਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ, ਚੱਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਕਾਇਆ। ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਪਸਵੀ ਸੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਬਈ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਕੇ ਸ਼ੁਧ ਸੰਤਾਏ, ਅਬ ਭੋਜਨ ਕਰ ਹਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।